नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ विच। मैं हाँ तरनजीत कौर घुम्मण हाजिर हाँ लैके तुहाडा अपना प्रोग्राम ते प्रोग्राम दे विच करांगे अज दीआं अहम खबरां उत्ते विचार वटांदरा। हुण तक दीआं जो ब्रेकिंग न्यूज़ आईयां ने उह तों तुहानूं करवावांगे जाणू। इन्हां खबरां ते तुसीं भी अपने विचार दे सकदे हो। तुहाडे कोल कोई अजिही खबर है या कोई अजिही जानकारी है जो तुसीं साडे दर्शकों के नाल साझी करना चाहुंदे हो तो अज दे लाइव प्रोग्राम विच तुसीं कॉल कर सकते हो। प्रोग्राम की शुरुआत विच हमेशा की तरह सब तो पहलां जोड़ लैंदे जी मेरे सहयोगी मरगिंद नाथ जी नूं। स्वागत है सर। सारे दर्शकों काफी सत श्री अकाल जी, आदाब, नमस्कार। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। क्या बात है। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मौजज़े अपने हुनर को देखते हैं। कहानियां ही सही, सब मुगालबे ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरें के कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफ़र करके देखते हैं, फराज आओ सितारे सफ़र करके देखते हैं। क्या बात है सर, आजकल शायरी दा म्यार बड़ा डिफरेंट हुंदा जा रहा। मौसम का असर हो रहा है। देखो ये चुब्बी मारी दी है कोई चीज़ लभ जाती है, चीज़ लभदी है, फिर आपां बिल्कुल ते साडे दर्शक भी काफी इस चीज़ नूं पसंद करते हैं। उन्होंने भी कुछ नवा नवा हर रोज़ सुनने को मिलता है। कोशिश हुंदी है। मेरे ख्याल च कईयां दी रुचि भी बन गई होनी है। इस तो बाद मेरी इनफैक्ट काफ़ी रुचि बन गई है सुनने तो बाद कि जो तुसीं शायरी करते हो कि मैं भी कुछ नवा लभा या मैनू कुछ पढ़न नूं एवें दा कुछ मिलता हुंदा है। ते मैनूं लगदा मेरे दर्शकों का भी इस विच इंटरस्ट पै गया होना। किसी ने मरगिंद नाथ जी दी शायरी सुनने तो बाद किसी दा इंटरस्ट पिया होवे ते इस चीज़ वाल सानूं दस्सिओ जरूर। ते प्रोग्राम की सर शुरुआत करदे हां कई खबरां ने अज साडे कोल जिन्हां उत्ते असीं डिस्कशन करांगे। कैनेडा विच चोणां दी गल असीं कल कीती सी, इहदे उत्ते जो लेटेस्ट अपडेशन आई है उहदे बारे असीं गलबात करांगे। कैनेडा विच एक मंदिर दे पुजारी दे उत्ते शरीरक शोषण दे दोष लगे ने, इस बारे असीं गलबात करांगे। इमीग्रेशन के खेतर की गल की जाए तो भारती नंबर 2 ते आए ने दूसरे देशों की इमीग्रेशन लैण के मामले में, ये बारे भी असीं गलबात करांगे। नाल दी नाल अजकल असीं सुन रहे हैं खबरां कि वालमार्ट विच अग्गां लग रही ने, खास तौर पर ओंटारियो दे विच की है पूरा मामला, ये बारे भी गल करांगे। स्नो वध चुकी है, ट्रकों के एक्सीडेंट्स आने दी खबरां वध चुकियां ने, ये पिछे की रीजन है, ये बारे भी गलबात करांगे। तो शुरुआत करते हैं खबरों की। सर कल आपां काफ़ी डिस्कशन की सी कि अज तय होएगा कि कैनेडा विच चोणां होण जा रही ने या नहीं, फाइनली की इहदे ते डिसीजन आया? चरण घंटा पहला वोटां पै के हटियां ने, उस वेले सरकार है जी टुटेगी नहीं, सरकार बरकरार रहेगी। अज पूरा 1 साल हो गया सरकार इलैक्ट होई नूं, नहीं तो साल दे विच जा डिगनी सी। वैसे 1 साल घट जाती होने एवरेज जी माइनॉरिटी वाली होंदी है, 2 ते 2.5 दे विच मोस्टली कम हो जाता। मतलब कल जिन्होंने ट्रूडो साहब ने अरदास की सी, अरदास कबूल हुई। हाँ जी, वो भी हुई है जी। तो सैकेंडली जड़े मैंबर पार्लीमेंट्स पहली बारी बने ने ते उन्हां दे भी शायद 6 साल पूरे हो जाण जी। हाँ, पेंशन वास्ते 6 साल होने जरूरी है जी। पर इन्हां नूं जिहड़ी पेंशन हैगी वो 55 साल की उम्र तो बाद शुरू होंदी है। जिहड़े यंग हैगे ने इन केस जे वो दूसरी बारी या 6 साल पूरे नहीं कर सकते तां ओह फिर उन्हां नूं पेंशन नहीं लगती। पर जिन्हों भी लगनी है आफ्टर 55 ईयर्स है पेंशन है बड़ी जी। इस कमों हर कोई चाहता कि आपदा कार्यकाल किसी तरीके नाल पूरा कर लईए। सही गल है जी। ते जिहड़ी ये गल सीगी जी, सरकार इस वेले बच गई है। सरकार दे विच तरन जिहड़ियां वोटां पईयां ने, जिहड़ा कंजरवेटिव पार्टी ने ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਕੱਲੀ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ COVID-19 ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕੋਲ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੋਟ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪੱਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਗਮੀਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਗਮੀਤ ਹੋਣਾ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਗਮੀਤ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਸੇ ਉਲਟੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਤਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਗਮੀਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MPs ਕਿਸ ਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰਨਗੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲਸ ਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ MPs ਕਿਸ ਵੱਲ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਫੇਰ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ NDP ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬਲਾਕ ਬਿਕਵਾ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ 146 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 180 ਅਗੇਂਸਟ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨਸ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਲਿਬਰਲਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ ਕੇਸ NDP ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ NDP ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨਸ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਸ ਟਰੂਡੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਹਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਹਿ ਗਈ ਆ NDP ਦੀ। ਸੋ NDP ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਆਪਦੀ ਸਾਖਤ ਬਾਰੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪੈਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ NDP ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 36% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵੋਟ ਆ, ਤੇ 31 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ 169 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਵੜਦੇ ਲਿਬਰਲਸ, 170 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲਸ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਅਕਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਮਿਸਟਰ ਟੂਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ NDP ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਬਰਲਸ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਹਲੇ ਜੰਗ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਆ, ਹਰਿਆ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲਸ ਦੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ, NDP ਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਐਥਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੋਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਦਿਸ ਵੇ, ਤਾਂ ਲਿਬਰਲਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੁੱਖ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗੜ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਬਰਲਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ
ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦੁਬਾਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 2-2.5 ਸਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਕ ਕਬਕਵਾ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਜੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਨਡੀਪੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਨਡੀਪੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਆ, ਹਵਾ ਕਦੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਦਲਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਲ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਂਸਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਏ ਧੜੂਕਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਯੂਐਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ? ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਟ ਬਟਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਬਿਲਬੋਰਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਹੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਹੀ ਲਾਈਕਸ ਰੈਲੀਜ਼। ਉਹ ਰੈਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2016 ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਐਟ ਆਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੈਨ ਵੀ ਗੋ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਨਿਊਜ਼, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਰ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਚੱਲ, ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਰ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਬਿਜ਼ੀ। ਜਦ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਮਲੀਨੀਆ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਟਡ ਵੂਮਨ ਦੀ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ % ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਟਰੰਪ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਡਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਆ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਬਾਈਡਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਰੰਪ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਵਕਤ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਓਨੀ ਭੀੜ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 6474780344 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਬਾਈਡਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲਿਮਟਡ ਨੇ। ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ 2000 5000 7000 ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ 60 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ
ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ CBS, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੇ। ਜੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 2,20,000 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣੇ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਪੈਸਾ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਅੱਛਾ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ। ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, 270 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈਡਨ 308-310 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਈ ਗੈਸ ਅਪਡੇਟ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰੀਏ ਸਰ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੋਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। US ਦੀਆਂ ਵੋਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਨੇ। OCG ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 37 ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਅ ਸਲੈਪ ਔਨ ਦ ਫੇਸ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ। ਕੋ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਾਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੇਫ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਸ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਔਨ ਦ 에ਅਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਨਰਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਲਿਬਰਲ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਰਾਈਟ ਇਨ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, I think in Canada, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। We are paying the max dollar in Canada compared to even third world country. ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਈਵਨ ਦੋ ਐਨੂਅਲ ਫੀਸ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਨਾਈਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦੀ 에ਅਰ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਨਾਈਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ NDP ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ
ਬਹੁਤੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਲਿਬਰਲਸ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੌੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੇਲ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ देयर ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੇ 2 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੀਅਰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮਨਸੂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣੀ ਨਾ ਘਟਾਉਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਲੇਮ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਟਾਇਆ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰ ਕਲੇਮ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਲੇਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਲਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵਕਤ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ GDP ਇਸ ਮਚ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ। US ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 2 ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ GDP ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ GDP ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਰ ਢੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਕੈਨੇਡਾ, US, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਐਸੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, UAE ਤੱਕ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਲੇ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਮਫਾਦ, ਪਾਰਟੀ ਮਫਾਦ ਮੂਹਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਰਲਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝੁਠਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਾਮ ਜੀ ਹਿਸ ਹੋਲੀਨੈਸ ਸਵਾਮੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਭਾਰਤ ਸੇਵਾਸ਼ਰਮ ਸੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ 2107 ਕੋਡਿਨ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਈਵੇ 50 ਐਂਡ 427 ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਰਨ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, 8 ਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 1994 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 97 ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 42 ਤੇ 47 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 8 ਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਐਂਡ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਈ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਸਾਰਾਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਸੌਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਇਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੱਥੇ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਤਰਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਿੰਬੂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਿੰਬੂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਟੂਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ 84 ਦੀਆਂ। ਡੈਰੀ ਐਂਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਲਟਨ ਹੈ ਜੀ ਏਰੀਆ, ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਾਂਗੇ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, they doesn't matter। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਆ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਖ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਚਮਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਨੀਹਾਉ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 94 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਚ ਇੰਨਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਜੜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਬੱਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਉਹ ਤਕੜੀਆਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਐਸੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਐਸੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅਰਾਊਂਡ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੀਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬਦਨਾਮੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਚ ਹੋਰ ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਮਿਹਣਾ ਸੁਣੂਗਾ?
ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਬਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੈਵਨਟ ਹਰਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬਟ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਇੰਨੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਦਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਤਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਟੀਏ ਦੀ ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਮਪੀਪੀ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫੈਡਰਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਨਡੀਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਟਰ ਫੋਰਡ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਐਮਪੀਪੀ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2019 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ 3962 ਕਲੇਮਸ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਜੇ 2020 ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਾਂ 1585 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60% ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਰਨ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੁਰਰਤਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ 4000 ਤੇ 1600 ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸੇ 60% ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਮਾਈਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ $48 ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰ ਉਨੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਾਰ ਘਰੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਜਿੰਨੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 'ਚ $48। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, 12 ਚੌਕ $48, $4 ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਗੁਰਰਤਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਗਮੀਤ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਗਮੀਤ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫੈਡਰਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਰਤਨ ਹੁਣੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਲਿਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੋਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਨੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MPPs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ ਫੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਰਤਨ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਠਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰਰਤਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਈਮੇਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਲ ਨੂੰ, 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਟਰ ਫੋਰਡ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ontario ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜ ਦਾ ਹੋਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਹੈਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਡ ਹਿਜ਼ ਇਮੇਜ। ਇੰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਿਰ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤਰਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਵੰਡੋ, ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਛ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਰੈਕੋਰਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਡਿਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਣਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ, 2 ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ 0 ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਵੇ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਈਵ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਉਹਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਦੁਖੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। 6474780344 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਲਾਈਨਾਂ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਮੈਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 2 ਆ, 4 ਆ, 6 ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਊਗਾ। ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੈਕੋਰਡ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਡਿਮੈਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਟ ਫਾਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਟ ਫਾਲਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਟ ਫਾਲਟ ਜੇ 2 ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਕੋਰਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ? 6 ਸਾਲ। 6 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 6 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਨੂੰ 66 ਦਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ 66 ਤੋਂ ਅਗਲਾ 72 ਤੇ ਜਾ ਬਣਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਚਲਾਊ ਕਦੋਂ ਉਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਰੈਕੋਰਡ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਧਾਂਦਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ 0.0% ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਟੇ ਚ ਲੂਣਾ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, that does work। ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਰਨੇ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਟਪਟਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। that is ਮੈਟਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਬੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਚ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤਰਨ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਕਿਉਂ? ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਹੋ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਹਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੰਨੀ ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੀ ਪਿਛਲੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਰਾਈਵਰ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਸ਼ੋਲਡਰ ਚੈੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਵਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੇ, ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਆਂ, ਚੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਕਰਨ ਜੀ PR ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 40-40, 50-50 ਡਾਲਰ ਆਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਤਰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਗਲੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਐਬਸਪੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ 80-80 ਡਾਲਰ ਪਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਓ ਗॉड, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਠੰਡੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣਗੇ ਆਫੀਸਰ ਵੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਬਈ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਾਓਗੇ ਦੈਨ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਲੈਸਨ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਮਗਰਲਾ ਹਾਰਨ ਮਾਰਦਾ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਅੱਖਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਗੱਡੀ ਨਾ ਠੋਕ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਲੇਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ?
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਨ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਓਵਰ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਫਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਘਟ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਐਵਰੇਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 45 ਮਿੰਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਡੂ ਆਈ ਨੀਡ ਅ ਕਾਰ? ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਫਿਰ ਔਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨੰਬਰ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਕਮਿੰਗ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਓਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ। ਦੈਟਸ ਮਾਈ thinking, but maybe I'm wrong. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਲੀਨ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਵਧੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ GTA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਨੇ ਕਿ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਕਦੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰ ਸਨੋ ਦਾ ਵੈਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਡਿਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਨੋ ਦੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ? 6474780344 ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਨ ਸਨੋ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਰਥਰਨ ontario 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੈਲਗਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਲਿਪਰੀ ਸਲੋਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ GTA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਥਾਣਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਨੋ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਯੈਸ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਰਨ ਕੱਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹੀ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4x4 ਆ, SUV ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੂਪਿਡ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਵਹੀਕਲ ਆ SUV। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿੱਗੇਗੀ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾਵੋਗੇ। ਕਈ ਬੜਾ ਸੋਚਦੇ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੋ, ਐਟ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਲੋ ਡਾਊਨ। ਮੋਰਓਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਰਿਸਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਲੇਨ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਰਥਰਨ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਸਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ 11 and 17 ਐਸਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਲੇਨ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਟਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਡ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਲੇਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੇਨ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਲੇਨ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੂਹਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਜੀ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਔਨ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਬੋਥ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲੌਸਟ देयर ਲਾਈਵਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰਨ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚੋਇਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰਸ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਮੌਸਮ ਐਸਾ ਖਰਾਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ 0 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜਸ ਉੱਤੇ ਆਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਥੱਲੇ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਈਸ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਬਲੈਕ ਆਈਸ। ਅਸੀਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਲੌਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੱਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਬੀ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਸਟਾਪ ਇਟ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਟਾਪ ਇਟ ਸੋ ਸਪੀਡ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਾਈਟ ਲੇਨ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਫ੍ਰੀਵੇ ਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਟਾਰਮਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਲੱਗੇਗਾ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਠੋਗੇ ਇਉਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਰ ਸਪੀਡ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਕਿ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ 12,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਸਟਾਪੇਜ ਲਏ ਕਰਨ ਇਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਸ਼ੋਰਬਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਰਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਝ ਆ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਪੁਆਇੰਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਗਲਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਟਰੈਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ 9.3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਡਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਓਕੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਧੀ 12,000 ਕੁਛ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਬਰਡਸ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਐਵਰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਣੇ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਐਵਰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 12,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥਰਨ ਹੈਮਸਫੀਅਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਠੰਡ ਹੈ ਥੱਲੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਠੰਡ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੈ ਮੋਨਾਰਕ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਏਰੀਆ ਚ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਐਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਤੇ ਡਾਟਸ ਨੇ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਰਨ ਓਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡੇਗੀ ਉਹ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਹ ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਲਾਰਵਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰਵਾ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਨ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਲਾਰਵਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਰਵਾ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਉਨੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਡਦਾ ਉਹ ਲਾਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਤਲੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਿਤਲੀ ਸਿੱਧੀ ਉੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੈਪ ਰਾਹ ਚ ਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ ਵੜਦੀ ਹੈ ਅੰਟਾਰੀਓ ਆ ਵੜਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਫੇਰ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਉਹ ਲਾਰਵੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਤਲੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸਟਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਰੋਇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਸਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਇਹ ਨਾਸਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾਸਾ ਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ 2004 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਇਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ 2016 ਦਾ ਇਹ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ
200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ 4 ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ 3 ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਲਾਉਣੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਥਾਂ, ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਥਾਂ, ਉਹ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਲੱਗ ਗਏ ਲਿਆਉਣ ਤੇ। ਯੂ ਰਾਈਟ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇਖੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਸਲੋ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ 25 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਆਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਆ ਉਸ ਐਸਟਰੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੈਨੂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਰੋਇਡ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ 6-7 ਸਾਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਪਰ ਦੀ ਲੰਘਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨ ਕੇਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਭੇਜਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸੂਟ, ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਵੜਦੀ ਆ। ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ ਟਰੰਪ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ? ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਡਨ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਰੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਪਰਸੂਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਾਰਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਟੋਪਿਕੋ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਾਸ ਬੁੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁੱਕ ਕਰਿਓ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਲੇ ਫਿਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਓ, 2 ਵਾਰ, 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਰਨ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਛੇਤੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਟੈਸਟ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਚੀਨ ਦੇ ਤਾਂ 3 ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 3 ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਚੀਨ 'ਚ 3 ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੁਣੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੀ ਫਰੈਂਕਲੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੀ ਆਈ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੂਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੂਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਯੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜੀਓ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਜੀਓ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਘੁੰਮਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਨਸਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਓ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਊਗੀ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਇੱਕ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਰਨ, ਉਹ ਡੂੰਗਾ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਵੀਡਨ ਨਾਲੋਂ 3 ਘੰਟੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਟਾਊਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟਨ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਂ ਚਾਨਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ देयर आर ਸਿਸਟਮਸ ਆਰ देयर, ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੁਬਈ ਨੇ ਆਈਸਬਰਗ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਸਬਰਗ ਹੀ ਪੂਰਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਰਣਜੀਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਰ? ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਇਆ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਸਪੌਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 40 ਸਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਟੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੱਲੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਪੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਣਾ, ਕੱਲਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ 40 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਰੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਸਤੇ 700 800 ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਾਲਮ ਬੜੇ ਬਣੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਫਰਾਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ? ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਾਕਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਵੇ। ਗਲਾ ਫੜ ਜਾ ਕੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਕੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15% ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ 20% ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਇਨਟੂ ਇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਟੇਕਿੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਆਈ ਕਾਂਟ ਟੈਲ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਰਨ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਰਨ ਤਾਂ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਮੈਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਾਈਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਦਰਨ ਕੀ ਕਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸਲੂਣਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਐਕਟਰ ਨੇ 1938 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਮੇਜਰ ਅਵਾਰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ, ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਥ੍ਰਿਲਰਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਮ ਕਈ ਹੀਰੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੈਮਰਸ ਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੇਸ਼ ਖੰਨੇ ਵਾਂਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਵਾਂਗੂ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨॉन ਗਲੈਮਰਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਕਈ ਐਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਵਾਲਾ ਐਕਟਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਕਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਕਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੰਬੇ ਹਨ ਨਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ, ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਹਨਾ, ਤੋਂ ਇਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਸੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਰਨ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਂਟ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਟੌਪ ਦੀ ਐਕਟਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਨੱਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗੇਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਸੀ ਦੰਨਾ ਜੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਹੜੀ ਜੀ। ਮੂਵੀ ਦੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀ ਜੀ ਖਿਲੋਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖਿਲੋਨਾ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਰੋਲ ਕਰੇ ਸੀ ਜੀ, 9 ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨੌਨ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮੇਡੀਅਨ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਬੜੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਟਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਨੀ ਲਵਾਤੀ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਾਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਪਿਕਚਰ ਚ ਕਾਮੇਡੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਥਰੂ ਆਊਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬੜੇ ਅੱਛੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਜੀ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇਮ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਓਰੀਜਨਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਜੀ। ਸਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਿਲੌਣਾ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਤਾਈ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਜ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੁਨਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਸ਼ੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਕਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬਰਮਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਗੱਚਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਚਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬਣੀ, ਹਰੀ ਜਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾ ਵੜੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੋਲੇ ਦਾ ਠੋਕਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ। ਰੋਜ਼ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ। ਸਰਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਖਿਲੌਣਾ ਮੂਵੀ। ਰੋਜ਼ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੀਹਰ ਜੇਠਾਲਾਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਚ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀਹਰ ਜਰਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੜਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। Thank you. ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਜਰੀਵਾਲਾ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਰਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਖਿਲੌਣਾ ਮੂਵੀ, ਰੋਜ਼ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੀਹਰ ਜੇਠਾਲਾਲ, ਵਿੰਕੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੀਹਰ ਜੇਠਾਲਾਲ ਜਰੀਵਾਲਾ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੰਕੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੀਹਰ ਜੇਠਾਲਾਲ ਜਰੀਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚ 9 ਰੋਲ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨया दिन नई रात ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਆਮ ਰੋਂਗ ਆਮ ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜया ਭਾਦੁੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਤਕੜੀ बड़ी हिट फिल्म हुई से गाने बड़े से मोहब्बत खुनी का नाम है समथिंग लाइक सी एनी हाउ। हाँ जी बिल्कुल संजीव कुमार हरिहर जेठालाल जरीवाला बिल्कुल सही सवाल का जवाब। तो थैंक यू सो नाइस तुसीं फोन करते हो, कॉलां करते हो जी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। 8 ਵਜੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਣ ਲੈ ਸਰਕਾਰੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।